the donor of this collection, Shri Mahesh Pandya, and friends. Today is an auspicious occasion for all of us, including the Lalbhai Dalpatbhai Museum. Today we have assembled here on the occasion of the inauguration of the exhibition of Gopi Anand collection of beadwork, which has been recently given as permanent gift to the LD Museum by Shri Mahesh Bhai and Shrimati Ushaben Pandya. I welcome you all to this historic function when a new collection is being added to the museum's holdings. Lalbhai Dalpatbhai Museum during the last half a century has grown into one of the finest museums of Indian art and coinage in Gujarat as well as of the country. It is an achievement of art connoisseurship and munificence of a few Gujarati individuals, most of whom are related to one industrialist family and inspired by a Jain Acharya. They were motivated by the urge to preserve the heritage and the desire to inculcate aesthetic sensibility and values among the people of the country in general and citizens of Ahmedabad in particular. Within the principal city of Gujarat, LD Museum is like a state museum next only to the very specialized Calico Museum of Textiles. Its foundation was laid with the setting up of Muni Puni Vijay. Thank you. Its foundation was laid with the setting up of Muni Puni Vijayji collection of predominantly Jain art, paintings and sculptures in the new building of the LD Institute of Indology in 1963. With the donation of Srimati Madhuri Desai collection of high quality sculptures ranging from different periods from 2nd century onwards, the decision was taken by the eminent industrialist Shri Kasturbai Lalbhai to construct a new building. The internationally known Ahmedabad-based architect Shri Balkrishna Doshi designed the museum building, which was inaugurated in 1984, and two designated galleries, Srimati Madhuri Desai Gallery, ground floor, and Muni Punya Vijayji Gallery, first floor. Initially, the coins were displayed as a special temporary exhibition, but since 2004, it constitutes a third gallery. With the display of customized collection of Indian drawings, which is at the initial stages, a few important bronzes of Arvind Bhai collection have been incorporated within the Srimati Madhuri Desai collection of Indian sculpture. So far, the focus of the museum has remained on presenting the achievement of the hoary tradition of Indian sculptures and bronzes, and also Indian drawings, particularly of Jain subject matter, of which are painted in Gujarat and Rajasthan. We are happy to announce that our museum was selected in April 2012 for a substantial financial assistance program by the Ministry of Culture, Government of India, New Delhi. With 50% of financial assistance already received from the Ministry of Culture, the unfinished new first floor gallery has been operational, and we are able to create a completely reconceptualized and expanded gallery of history of coinage. The gallery of coinage enables to offer material evidence to support historical chronology of different ruling dynasties. It indirectly supplements the gallery of Indian sculpture. The display of the gallery is conceptualized in such a manner that it aims at attracting the students of commerce and management. It covers varied specimens of currency from 5th century BC up to 20th century. Incidentally, we are sitting in this renovated park about which I am mentioning. Due to the early initiative of Muni Puni Vijayji, we have a substantial collection of Jain paintings and sculptures. However, broadly speaking, LD Museum is an art museum, Museum of Indian Art. Now, for the first time, we have a representative collection of Gujarat handicrafts. Thus, another dimension
has been opened for our museum. I also wish to draw attention to our recent publication entitled Treasures of Lalbhai Dalpatbhai Museum, which introduces all these collections which together comprise the LD Museum. We are happy that we could also include in it a short description of the Gopi Anand collection. Our chief guest today is Zorawar Singh Ji Jadhav, who has expressed his apologies for being a little late, so we are expecting him. It is also a privilege for us to welcome him in our midst. Some introduction about him will be given when he arrives, and Sri Mahesh Bhai will be soon after giving us an introduction to the Bhidwal collection. Once again, I welcome you for this morning's function. હવે હું શ્રીમતી ઉષાબેન મહેશભાઈ પંડ્યાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ટૂંકમાં જેમના નામે આપણે એક્ઝિબિશન ગેલેરી ખુલ્લી મૂકી રહ્યા છીએ ગોપી આનંદ તેમના વિશે ટૂંકમાં પરિચય આપે. ઉષાબેન પંડ્યા. નમસ્કાર. આજના ગોપી આનંદ બિડવર્ડ કલેક્શન ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હું આપને ગોપી આનંદ પરિવાર વિશે થોડી માહિતી આપું. આનંદ એ સ્વર્ગસ્થ દલપતભાઈ કે પંડ્યા તેમનું ઉપનામ છે અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રી, અને ગોપી તે સવિતાબેન તેમના ધર્મપત્ની તેમનું ભૂલામણું નામ છે. અને એ બંને નાનપણથી જેમ કે જીવન પર્યંત સમાજ સેવા અને સામાજિક ઉત્કર્ષના હિમાયતી રહ્યા હતા. શ્રી દલપતભાઈનો જન્મ પીપળિયા ગામે થયો હતો અને પોતાનું સમગ્ર જીવન શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તેમણે સમર્પિત કરી દીધું હતું. તેમના વિદ્યાર્થીઓમાં તેઓ ગુરુજીના નામે પરિચિત હતા. ગાંધી વિચારધારા અપનાવતા શ્રી દલપતભાઈએ તેમની પેઢીમાં ઉચ્ચ નૈતિક સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે. તેઓ શ્રી ઉચ્ચ કક્ષાના શિક્ષક હોવાની સાથે ઉત્તમ કોટીના કવિ પણ હતા અને તેમણે અનેક કવિતાઓ ઉપરાંત ધાર્મિક સ્મૃતિઓની પણ રચના કરી છે. શ્રી દલપતભાઈએ 1943માં અમદાવાદમાં આવીને પ્રથમ તો મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થપાયેલી નવી ગુજરાતી શાળામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી સ્વીકારી. ત્યારબાદ તેઓ શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ દ્વારા સંચાલિત ગંગાબાઈ જૈન કન્યા શાળામાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા અને 1951માં તેઓ ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળા ગિરધરનગર શાહીબાગમાં આચાર્ય તરીકે નિયુક્ત થયા. નિવૃત્ત થયા પછી પણ તેમણે માતાજીની સ્તુતિઓ, ચાલીસા, ગરબા વગેરેની રચનાઓ ચાલુ રાખી. ગોપીબહેને પણ તેમના સહધર્મચારીણીનો પૂરી ભૂમિકા ભજવી 6 પુત્રો અને 2 પુત્રીઓને ઉચ્ચ સંસ્કાર આપ્યા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાવ્યું. આમ આ પરિવાર શ્રી દલપતભાઈ તથા શ્રી ગોપીબહેને આપેલા સંસ્કાર વારસા સાથે ગર્વાન્વિત થઈને ફૂલી ફાલી રહ્યું છે. તેઓ બંને પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવી 4 પેઢીને સતત સંસ્કાર સિંચન કરતા સ્વર્ગવાસી થયા. તેમની સ્મૃતિમાં આ કલેક્શન આર્ટ ગેલેરીમાં ડોનેટ કરતા અમારો પરિવાર આનંદની લાગણી અનુભવે છે અને આપ સૌ તરફથી આ સંસ્કાર વારસો અમારી પેઢીમાં જળવાઈ રહે તેવા શુભ આશીર્વાદની માગણી રાખે છે. જય. હવે હું શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ ત્રિવેદીને વિનંતી કરીશ કે ગોપી આનંદ પરિવારના અણમોલ રત્નોમાંના એક શ્રી મહેશભાઈ પંડ્યાનો ટૂંકમાં પરિચય આપે. જિજ્ઞેશભાઈ ત્રિવેદી. હમણાં જે ઉષાબેન પંડ્યાએ ગોપી આનંદ બીડ કલેક્શન જે નામ આજે આપણે અહીંયા એન્ટ્રન્સમાં વાંચ્યું તેમનો બહુ સરસ પરિચય આપ્યો કે આ ગોપી આનંદ જે નામ છે તે અહીં સુધી આવ્યું તો તેની પાછળ જે વ્યક્તિ છે જે નામ અહીંયા લઈને આવ્યું છે તો તેમનો પણ થોડો પરિચય આપણે જાણી લઈએ. આમ તો અહીંયા આવેલા અને ઉપસ્થિત બધા જ વ્યક્તિઓ શ્રી મહેશભાઈ પંડ્યા સાથે આપણે કોઈને કોઈ રીતે સંલગ્ન હશું જ. તેના સગા સંબંધીઓ, મિત્રવર્ગ બધી જ રીતે આપણે કોઈને કોઈ પોઝિશનમાં કોઈને કોઈ કેપેસિટીમાં એમને જાણતા જ હશું. પણ તેમ છતાંય આજે તેમણે તેમના કર્તૃત્વ, તેમની સાધના લીધે જેટલું જ્ઞાન આપણી સમક્ષ આજે મૂકેલું છે
તો આપણે પણ તેમની વિશે થોડુંક વધુ જાણીએ એમ. આમાંથી ઘણું ખરું આપણને ખ્યાલ જ હશે. તો એ તેમનો ટૂંકનો પરિચય કહીએ તો તેમનો જન્મ 6 નવેમ્બર 1946માં થયેલો છે. અભ્યાસમાં તેઓ ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયર હતા અને તેમને લગભગ 40 વર્ષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં એઝ એ સિનિયર સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરેલું છે. આટલા વર્ષો સુધી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કર્યા પછી પણ પોતાનો જે શોખ છે, રુચિ છે, તેમને આટલા વર્ષો સુધી તેમને જાળવી રાખ્યું અને ફક્ત જાળવ્યું ન પણ આપણા સુધી, સમાજ સુધી લઈ જવા માટે તેમનું જે યોગદાન છે તે બહુમૂલ્ય આજે આપણને જણાય જ્યારે આપણી સામે આ આખું કહીએ તો પાછલી એક આખી સદીનું જે ચિત્રણ આપણી સામે ઊભું થાય છે એની લીધે. તેમના બીજા કલેક્શન ખાસ કરીને તો જે સ્થળે આજે આપણે છે, જે મ્યુઝિયમમાં આપણે બેઠેલા છે, તો તેમની સાથે તેમની રુચિની લીધે તેમની જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એમ આપણે ઘણા ખરા જાણતા હશું, પણ લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પણ આજે પણ તેમનું 1688 પોસ્ટકાર્ડો તેમની પાસે છે, જે તેમને ખાસ લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે એ નોંધ લીધી છે કે હી હેઝ અ કલેક્શન ઓફ 1688 પોસ્ટકાર્ડ પોસ્ટેડ ટુ એ સિંગલ એડ્રેસી ડ્યુરિંગ ધ બ્રિટિશ એરા 1885 to 1932 and that too maintained in a very good condition. આટલા વર્ષો જૂના પોસ્ટકાર્ડો સાચવવા અને તે પણ વર્ષો સુધી સાચવણી રાખવીને આટલા જૂના પોતા પાસે રાખવા, તે જ એક મોટું યોગદાન કહેવાય. ફક્ત આ જ નહીં પણ પોસ્ટકાર્ડો સાથે જેની માટે લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે તેમને ફિલાન્ટેલિસ્ટનું ઉપાધિ આપી હતી, તેમની સાથે જ ઘણા ખરા કોઇન્સ એટલે કરન્સી અલગ અલગ દેશોની હોય, પછી પોસ્ટકાર્ડો છે, ટિકિટ્સ છે, લિથો પ્રિન્ટ્સનું વર્ક છે, જૂના દસ્તાવેજો છે, આવી તો ઘણી ખરી વસ્તુઓ તેમને પોતા પાસે સાચવીને વર્ષોથી આ કલેક્શન લગભગ જ્યારે મેં એમના ઉષાબેન મામીને બેનને પૂછ્યું હતું કે આ કેટલા વર્ષોથી છે, તો લગભગ 40 વર્ષથી ત્યાં કલેક્શનો અલગ અલગ રીતે જાળવતા આવ્યા છે. જ્યાં પણ તેમને કંઈક સારું લાગે કે આ વસ્તુ કંઈક અલગ છે, યુનિક છે, તેમને જાળવી જોઈએ, સાચવવી જોઈએ અને આવતી પેઢી સુધી, કારણ કે આ જૂના કલેક્શનનું આજે જે આપણે મહત્ત્વ જોઈએ છે કે તે વર્ષો પહેલાં જે કલાઓ હતી, આપણે કહેવાય છે કે 14 વિદ્યા અને 64 કલાઓ, જેમાં 64 કલાઓના નામ પણ આપણે નથી ખબર. એનું કારણ એ જ છે કે આ બધી કલાઓ ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે, કારણ કે તેની સાચવણી નથી અને તેને આવતી પેઢી સુધી લઈ જવાવાળા વ્યક્તિઓ આજે નથી. આવતી પેઢી સુધી લઈ જવાવાળા વ્યક્તિઓમાં જે આપણે કીધું કે જે હોય છે, તો આપણે યાદ કર્યા એટલે તે જ એ સાથે પણ આવી ગયા સાથે. તો એટલે આ મહત્ત્વનું હોય છે કે જે કલેક્શન આ લોકો કરે છે, જે મહેશભાઈ પંડ્યાએ એટલા વર્ષોથી સાચવીને કર્યું હતું, તે જ તેમને અને આપણા સામાન્ય વ્યક્તિઓ અને આ લોકો જે કરે એની વચ્ચેનો તફાવત આ જ છે. કારણ કે આપણે જ્યારે પણ કોઈ નવી વસ્તુ જોઈએ, મેં એમના મહેશભાઈના જે સુપુત્ર છે વિરલભાઈ સાથે જ્યારે વાત કરતો હતો, તો તેમને એ જ કીધું કે ભાઈ મહેશભાઈ એટલે તેમના પપ્પા જ્યારે પણ કોઈ પણ નવી જગ્યાએ જતા હોય, ફરવા જાય, તો ત્યાં એમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આગળ કે ક્યાંક એન્ટિક કલેક્શન છે, તો તરત જ તે ત્યાંથી ત્યાં પહોંચી જાય કે ભાઈ અહીંયા શું નવું છે, શું અલગ છે, શું એન્ટિક છે જે સાચવણીની કરવી જોઈએ ને આપણે એને સાચવવું જોઈએ. તે એમની સાથે એટલો પ્રેમ એમને હતો આ બધી વ્યક્તિઓ સાથે. તો આટલી બધી જહેમત સાથે તેમને આટલા વર્ષો જૂનું જે કલેક્શન છે તે સાચવ્યું છે. તેમાં અલગ અલગ ઘણા પણ પ્રસંગોએ હશે, જે પ્રસંગો
આપણે મહેશભાઈને ખુદ વિનંતી કરીશું કે તે જ્યારે આપણને એમનું કલેક્શન આપણી સામે મૂકે અને કે તો તેમના પોતાના શબ્દોથી આપણે સાંભળશું તો વધુ આનંદ થશે. તો આજે આટલી અલગ અલગ વસ્તુઓ આપણી સામે મુકાયેલી છે, તો તેમની માટે તેમના કુટુંબ તરફથી તેમના જે બેન અને છે તેમને પણ ઘણી તેમના કુટુંબીજનો પણ તેમને એક ખાસ આભાર માને છે, કારણ કે તેમને લીધે પણ ગોપી આનંદ તેમના બા બાપુજીની કુટુંબનું જે નામ અહીંયા સુધી આવ્યું છે, તો તેમની માટે પણ ખાસ મહેશ મામાને મહેશભાઈને આપણે આભાર માનીએ અને પ્લસ આગળ આપણે આપણી કાર્યક્રમમાં વધીએ. આભાર જિગ્નેશભાઈ. ગોપી આનંદ પરિવાર આજે ખૂબ ખુશ છે, કારણ કે એમના માતા પિતાનું નામ